ناظرین، تنخواہ یا الاؤنسز ایک عام آدمی بلکہ کہنا چاہیے کہ ایک ملازم بلکہ ایک سرکاری ملازم کی زندگی کو کس طرح متاثر کرتے ہیں، اسی پر بات کرنے کے لیے، جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک ٹریفک وارڈن۔ سنی گئی جے میری سنی گئی جے منہ میٹھا کڑا ڈے میٹھا کڑا ڈے شادی ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے اسلم۔ سوری آئی ایم سوری جنید صاحب، اصل میں خوشی کی انتہا جب ہو جائے نا تو پھر وہ رکتی نہیں ہے، جیسے پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے نا، ویسے ہی آج ہمارے جذبات بھی لبریز ہوئے۔ ہوا کیا ہے؟ ہویا کی سڑکیں بڑی ہوں گی، ہماری تنہا کم ہو گئی تھی۔ اچھا 1700 روپے، آپ تو ماشاءاللہ خود سمجھدار لوگ ہیں، آرٹسٹ آدمی ہیں، آپ کے سینسیٹیو ہوتی ہے طبیعت۔ دیکھیں 1700 روپیہ ایک غریب آدمی کے اگر آپ تنہا میں سے کم کر دیتے ہیں تو اس کا شیڈول ہل جاتا ہے۔ تو ہماری تنہا میں سے 2012 کو جو ہمارے الاؤنسز ہوتے ہیں نا جی، ان کو وہ 7300 تھے، وہ کم کر کے 5600 کر دیے، 1700 روپے کی کمی کر دی گئی۔ لوگوں کو تنہا بڑھانے کا کہتے ہیں یا لوگوں کی تنہا بڑھاتے ہیں تو لوگ ترقی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کا دل لگتا ہے۔ تو جب ایک اتنے سینسیٹیو اور اتنے ذمہ دار ڈپارٹمنٹ کی آپ تنہا کم کر دیں گے تو ان کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا۔ 8 سال پہلے ان کا ڈیلی الاؤنس کم کر دیا گیا تھا جو بہرحال بحال یہ دیکھیں، چونکہ 11 سال ہو گئے ہیں حسب حال کو چلتے ہوئے، ماشاءاللہ جنید صاحب ایچی بیچی جانتے ہیں، یو نو ایچی بیچی، اے ٹو زی جس کو انگلش میں کہتے ہیں، اے ٹو زی جانتے ہیں وارڈنز کے پرابلم۔ بلکہ یار لوگ تو کہتے ہیں کہ حسب حال آپ لوگوں کا ترجمان بن چکا ہے، ہر مہینے 1.5 مہینے بعد ہم حکومت کی توجہ آپ کے مسائل کی جانب مبذول کرواتے ہیں۔ جنید صاحب مجھے یاد آ گیا ڈپارٹمنٹ کی ایک فرمائش، میرے کولیگز نے کہا تھا کہ جنید صاحب کی ایک پمی لے سچنا پوٹو پمی بانڈی ہے، پمی بانڈی ہے جنید صاحب، پمی بانڈی۔ کیمرے چل رہے تھے، یہ تو ویسے آپ ہمارا دل توڑ رہے ہیں۔ نہیں اچھا میری بات سنو، تم لوگوں کو اتنی خوشی ہے تو لے کے آنی تھی مٹھائی، ہم سے الٹا مانگ رہے ہیں۔ مٹھائی بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ جنید صاحب، آپ فکر نہ کریں، ہم تو بڑے خوش ہیں اور ایمان سے ہم دعائیں دے رہے۔ دیکھیں اچھا یہ تو صرف آپ کا ڈیلی الاؤنس بحال ہوا ہے نا، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت جلد یہ خوشخبری ملے گی کہ آپ کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا۔ یہ بات اگر آپ مجھے ادھر ہی بتا دیتے تو میں نے ٹمی لیے بغیر واپس نہیں کہا۔ نہیں، ہمارے جو سپیکر ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، جنہوں نے آپ کی فورس بنائی تھی اور شاید یہی گناہ تھا کہ اس کی وجہ سے آپ کی تنخواہیں آج تک نہیں بڑھی، تو انہوں نے بارہا ہم سے، میرا خیال ہے کہ جب سے وہ سپیکر بنے ہیں 3-4 مرتبہ وعدہ کیا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ سے کہہ کے آپ کی تنخواہیں بڑھائیں گے۔ جی جنید صاحب ہی از ویری ہینڈسم مین، وہ بڑے کیوٹ آدمی ہیں، ہم تو ان کو دعائیں دیتے ہیں، انہوں نے ہمیں بلٹی کیا ہوا ہے، وہ انہوں نے ہمارا خیال رکھنا ہے۔ یقین مانے جب وہ حکومت میں نہیں بھی تھے تو جب ان کی گاڑی ہمارے قریب سے گزرتی تھی تو ہم دل میں کرتے تھے اور سکوٹر سے اس لیے نہیں تھے کرتے کہ کہیں شہباز شریف نکال دیں۔ بس آپ کی اون لگ گئی ان کو، یعنی آپ کی دعائیں لگ گئی ان کو، بڑی بات ہے۔ اسلم صاحب آپ کی رنگ لے آئی، کہڑی رنگ لے آئی، محنت انہوں دی ہے نہیں ذرا بھی، ادھر وائن ٹریفک کرتے ادھر وائن کرتا، وائن کہتا۔ ایک منٹ بات سنو گوڑی، کیا بات ہے جی؟ تمہیں سڑک پہ کھڑنا پڑنا ہو جائے نا، ایک گھنٹے کے لیے بھی کھڑا ہونا پڑے، تینوں لگ پٹا جائے۔ سڑک کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، نہ دھوپ نہ سردی نہ گرمی، کچھ چیز کسی چیز کا خیال نہیں کرتے۔ ویڈر کو ہم بالا ٹاک رکھتے ہوئے سڑک کے اوپر روڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، روڈ کے اوپر لک ہوتی ہے، لک آن یور فیس، تمہیں پتہ لگے کہ لک کتنی گرم ہوتی ہے۔ گرمیوں میں اس کے اوپر کھڑا ہونا جنید صاحب، اور پھر سردیوں میں بغیر اینج کیتے ہیں، اینج کا لگے تو ٹریفک کٹھے چلنی ہے، اینج کو لگے تو ٹریفک سمجھے گی کھلو جاؤ، ہاتھ باہر نکال کے سردی میں ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے محنت، گرمیوں میں آپ ایسے ایسے نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اسلم صاحب تسی اس طرح کر دیو تو ٹریفک چل دی ہے، جے تسی انج کر لو تو ساری ٹریفک دی جفی پی جے۔ گل سن بڑا تیرا کان چ پھیڑن والی انگل لڑکا مجھے یہ مذاق نہ کرو، سیریس لو اس بات کو،
वार्डन मेहनत कश लोग होते हैं। बिल्कुल। और जुनैद साहब, मैं आपके तवस्सुत से आपके प्रोग्राम के थ्रू ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हुक्मरानों को, चूंकि इस वक्त हुक्मरान सुन रहे हैं, हमारी तो सुन रहे हैं, हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि खुदा के वास्ते ये जो थ्योरी होती है ना, ट्रैफिक की थ्योरी, वो लाजमन हार्ड एक के ऊपर लाजम काटे, सब पढ़े उसको। एक आदमी ये समझता है कि जो पैदल जा रहा है उसे दाएं तरफ जाना चाहिए, दूसरा समझता है जो पैदल जाने वाला है उसे बाएं तरफ जाना चाहिए। यार खुदा के वास्ते हार्ड आदमी के ज़हन में अगर कानून ट्रैफिक लॉ एक जैसा नहीं होगा तो कैसे कैसे नहीं एक्सीडेंट होगा। ये जो ट्रैफिक का टकराव हो जाता है, ये जो एक्सीडेंट होते हैं, होते इसलिए हैं कि किसी के ज़हन में कोई और कानून है, एवं पूछ के तो गड्डियां चला रहे हैं। थ्योरी पढ़नी चाहिए इन लोगों को। ये पिछले हफ्ते हमारे थैला साहब बाइक पे जा रहे थे और आगे एक चिंची जा रही थी, बगैर इंडिकेटर दिए मोड़ लिया और इन्होंने ठा बीच में। ये देखे ना जुनैद साहब, बात ये है कि जो आदमी गाड़ी वाला पीछे से आके दूसरे की गड्डी में ठोक देता है, वो भी उतर के गालियां निकालनी शुरू हो जाती है। हालांकि पूरी दुनिया में जो पीछे से आगे लगता है, किसी भी टड़ा पीछे वाले का कसूर होता है। या तुम अंडी हो, तुमने फासला क्यों नहीं रखा इतना कि तुम बच सको, तुमने आगे अगले की गाड़ी में गाड़ी मार दिया और ऊपर से आगे गाल गलौज शुरू कर दिया। दिस इज वेरी अनफेयर। सर, ये कसूर भी मेरा ही निकल रहा है, यानी कि ना उसने इशारा दिया ना हाथ दिया, यूं फिर भी तुम्हारा कसूर है। तुम इतने डिस्टेंस में क्यों नहीं थे कि तुम ब्रेक लगा सको? ब्रेकिंग डिस्टेंस होना चाहिए। ये बात ये है कि शोर मचा के अपने आप को सच्चा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप अगर कवानीन को पढ़ के तो गाड़ी चलाएंगे तो फिर सारे सीधे हो जाएंगे। और जुनैद साहब, 35,000 दफा हम कह चुके हैं कि जब 3 ट्रैक बने हुए हैं, जो सबसे राइट वाला ट्रैक है वो फास्टेस्ट ट्रैक है, दरमियान वाला जो है वो दरमियाना ट्रैक है, लेफ्ट साइड पे सुस्त ट्रेन जो व्हीकल्स हैं वो इधर चले, और बाइक्स भी। और यार जिन्हें सब ढोली जाना वो भी सटियाट हो है। बहुत गलत बात है। इसलिए मेरी गुजारिश ये है, परवेज लाई साहब से कर लें या जो आसमान बस डार साहब हैं उनसे कर लें या इमरान खान साहब से कर लें, ये आपकी मर्जी है। मेरी तो पहुंच अपने एसपी तक नहीं। इंशाल्लाह ये हमारा आप लोगों से वादा है कि आपकी तनख्वाहें जरूर बढ़वाएंगे। ये तो बात हो गई है, इस पे तो आपका टुम्मा बनता है। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो ट्रैफिक कवानीन है, ये भी इन लोगों से कहें, हुक्मरानों से कहें कि सिलेबस में शामिल करें, ताकि हर शख्स जो है वो बेशक जो उसने पैदल जाना हो, उसके ज़हन में ट्रैफिक कवानीन होने चाहिए। सिविलाइज्ड कौम ने ये काम कर लिया हुआ है और ये होना चाहिए। अब मैं ब्रेक ले लूं? गोगे को न कहना ब्रेक ले रहे हैं, नीचे इसने साढ़े समोसे खा जाने। और आगे एक चिंची जा रही थी, बगैर इंडिकेटर दिए मोड़ लिया और इन्होंने ठा बीच में। ये देखे ना जुनैद साहब, बात ये है कि जो आदमी गाड़ी वाला पीछे से आके दूसरे की गड्डी में ठोक देता है, वो भी उतर के गालियां निकालनी शुरू हो जाती है। हालांकि पूरी दुनिया में जो पीछे से आगे लगता है, किसी भी टड़ा पीछे वाले का कसूर होता है। या तुम अंडी हो, तुमने फासला क्यों नहीं रखा इतना कि तुम बच सको, तुमने आगे अगले की गाड़ी में गाड़ी मार दिया और ऊपर से आगे गाल गलौज शुरू कर दिया। दिस इज वेरी अनफेयर। सर, ये कसूर भी मेरा ही निकल रहा है, यानी कि ना उसने इशारा दिया ना हाथ दिया, यूं फिर भी तुम्हारा कसूर है। तुम इतने डिस्टेंस में क्यों नहीं थे कि तुम ब्रेक लगा सको? ब्रेकिंग डिस्टेंस होना चाहिए। ये बात ये है कि शोर मचा के अपने आप को सच्चा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप अगर कवानीन को पढ़ के तो गाड़ी चलाएंगे तो फिर सारे सीधे हो जाएंगे। और जुनैद साहब, 35,000 दफा हम कह चुके हैं कि जब 3 ट्रैक बने हुए हैं, जो सबसे राइट वाला ट्रैक है वो फास्टेस्ट ट्रैक है, दरमियान वाला जो है वो दरमियाना ट्रैक है, लेफ्ट साइड पे सुस्त ट्रेन जो व्हीकल्स हैं वो इधर चले, और बाइक्स भी। और यार जिन्हें सब ढोली जाना वो भी सटियाट हो है। बहुत गलत बात है। इसलिए मेरी गुजारिश ये है, परवेज लाई साहब से कर लें या जो आसमान बस डार साहब हैं उनसे कर लें या इमरान खान साहब से कर लें, ये आपकी मर्जी है।
मेरी ते पहुंच अपने एसपी तक नहीं। नहीं, इंशाल्लाह ये हमारा आप लोगों से वादा है कि आपकी तनख्वाहें जरूर बढ़वाएंगे। ये तो बात हो गई है, इस पे तो आपका टुम्मा बनता है। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो ट्रैफिक कवानीन है, ये भी इन लोगों से कहें, हुक्मरानों से कहें कि सिलेबस में शामिल करें, ताकि हर शख्स जो है वो बेशक तो उसने पैदल जाना हो, उसके ज़हन में ट्रैफिक कवानीन होने चाहिए। आज सिविलाइज्ड कौम ने ये काम कर लिया हुआ है और ये होना चाहिए। अब मैं ब्रेक ले लूं? गोगे को न कहना ब्रेक ले रहे हैं, नहीं तो इसने साढ़े समोसे खा जाने। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। हाँ, उर्दू में ज्यादा मुझे समझ नहीं आती। आई थिंक उसको कहते थे इनकमिंग आउटकमिंग। आउटगोइंग नहीं यार, आउटगोइंग। उसकी आउटकमिंग ही है। तेरे मुंह आउट गोइंग ही निकले, पुज के आउट कमिंग। मतलब तो समझ गया ना।